إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا قبر میں لہرائے حسرت سے نور کے قبر میں لہرائے تو حسرت سے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہم وعلى آل سيدنا وہ جہنم میں گیا جو ناس مستغنا ہوا وہ جہنم میں گیا جو ناس مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہم ہم بھی قریب وہ قریب ان کی خداوند سے فضول ہم بھی قریب وہ قریب ان کی خداوند سے فضول اور نہ کہنا نہیں عبدت رسول اللہ کی اللہم وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤ پلٹ کرنا ہو وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤ پلٹ کرنا ہو وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے رسول گرامی کے روضے کو دیکھو حقیقت میں کعبہ کے کعبہ کو دیکھو رسول گرامی کے روضے کو دیکھو حقیقت میں کعبہ کو دیکھو یہ سر ان کی نورانی چوکٹ پہ رکھ کر نصیبہ زمانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤ پلٹ کرنا ہو وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے کرو عرض یہ تھام کر ان کی جالی میں در کا سوالی اے شاہ عالی کرو عرض یہ تھام کر ان کی جالی میں در کا سوالی او اے شاہ عالی نہ لوٹائے گا مجھے ہاتھ خالی کہ بگڑی بنانے کو جی چاہتا ہے یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے نہیں کوئی ہمدرد پیاروں کو دیکھا دلاسوں کو دیکھا سہاروں کو دیکھا نہیں کوئی ہمدرد پیاروں کو دیکھا دلاسوں کو دیکھا سہاروں کو دیکھا کرو ترک دنیا کو عشق نبی میں کرو ترک دنیا کو عشق نبی میں بھلا دو زمانے کو جی چاہتا ہے تیرا نام ہے بے قصوں کا سہارا تیری ذات ہے درد مندوں کا چارہ تیرا نام ہے بے قصوں کا سہارا تیری ذات ہے درد مندوں کا چارہ تیری خاک پاجو کے کہل البصر ہے تیری خاک پاجو کے کہل البصر ہے وہ سرما لگانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤ پلٹ کرنا وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے صلاۃ و سلام رسول معظم سلام علیک اے نبی مکرم صلاۃ و سلام رسول معظم سلام علیک اے نبی مکرم خدا کی قسم تیرے روضہ پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے یہی ہے تمنا یہی
आरज़ू है यही तू सुनाने को जी चाहता है मदीने को जाओ पलट करना वही घर बनाने को जी चाहता है। उपस्थित बोलखाली থানার অন্তর্গত মুন্সিপাড়াস্থ ইসলামী সুন্নি যুব সমাজ পরিষদের ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তার আজিমুশান পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে পবিত্র ঈদ আজম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে উদ্যোক্তার ঐতিহ্যবাহী শ্রীপুর বুড়া মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মুন্সিপাড়া ট্রেক সংলগ্ন ময়দানে আজিমুশান ঐতিহাসিক সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি চরণদ্বীপ রজবিয়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীপুর বুড়া মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা শোয়েব রেজা সাহেব কিবলা আহমদ জিল্লুহুল আলী, আজকের মাহফিলের মেহমান আলা প্রধান অতিথি শেখুল মাশায়েখ মুফতি মিল্লাত মুনাজির মিল্লাত পীরে মুকাম্মেল মুর্শিদে বরহক অসংখ্য কিতাবের যিনি রচয়িতা आलिम रब्बानी औलाद रसूल अलहाज हाफिज कारी अल्लामा सैयद मोहम्मद सैफुर रहमान निजामी साहिब किबला शेखुल हदीस मद्दाजिल्लुहुल आली, আজকের মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক সুন্নিয়তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আল হুসাইনি মদ্দাজিল্লুহুল আলী, খরণদ্বীপ মুন্সিপাড়া সৈয়দবাড়ি বোয়ালখালী সুযোগ্য শাহজাদা, আজকের মাহফিলের রৌনক রাহবরে দ্বীন ও মিল্লাত সুন্নিয়তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আল্লামা মুফতি রিজাউল মুস্তাফা কায়সার, আজকের মাহফিলের রৌনক আল্লামা ফরিদউদ্দিন রহমানী, আহল্লা গাজীরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব, আজকের মাহফিলে অসংখ্য অসংখ্য উলামায়ে কেরাম সমাবেত, আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত, আমার মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখো লাখো কোটি কোটি শুকরের সিজদা যে মুনিব মাওলা মুন্সিপাড়া ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের ব্যবস্থাপনায় আজিমুশান ঈদ মিলাদ মুস্তাফার মাহফিলে আমার মতন একজন গুনেহগার নালায়েককে আসার বসার তৌফিক দিলেন, যোগ্যতা দিলেন। যে মুনিব মাওলা এত বড় যোগ্যতা আমাকে দান করলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে আমার হয়ে একবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। 42তম বারের মতন আজিমুশান এই সুন্নি সম্মেলনে খনকনে শীতকে আলিঙ্গন দিয়ে রাত 12টার কাটা পারে দিয়ে আরো আধা ঘন্টা আবার চলতে লাগলো। পারে দিতে যে মুনিব এই খনকনে শীতের মধ্যে আরামের বিছনা ছেড়ে বউ বেটি আত্মীয় স্বজনের মোহব্বতকে ত্যাগ করে আজকের মাহফিলে এসে বসে তকদিরকে পরিবর্তন বানাবার যে মুনিব বোয়ালখালী এই মুন্সিপাড়ার বাবাদেরকে, ভাইদেরকে, বন্ধুদেরকে তৌফিক দিলেন, যোগ্যতা দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকটি বার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আমি যেটা মনে করেছিলাম, বাবাজান কেবলা হয়তো বা মনে করছিলেন যে আমার পরেই পাবো, আখেরে মোনাজাতে আমিও শরীক হব, কারণ কত মোহব্বত করে দেখতে পাইলাম। তো এই মোহব্বতটুকু আল্লাহ জারি রাখুক এবং আল্লাহ ওনাকে হায়াতি হিজরি দান করুক। দেখুন, রাতের গভীরতম মুহূর্তে আমাকে একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে, কবর এবং হাসর নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হবে।
আপনারা কি শুনতে রাজি? সত্যি চলে যাবেন না তো? কতক্ষণ? আধা ঘন্টা? বারোটা ওয়ান বন্য খাইতে লাগবে না বাজি উজুর ডোনের ওয়ারও মারে যে দুমুরি ফালাইতে লাগুন উজুরে জানে দে হয়ে দেবো বইউন আয় তো সালাম দা হানা তুমি হ্যাঁ এটা বই যাবে লাই একবার জাত তা শেয়ার তুলে দিয়ে কিন্তু উজুর যে তাই গিয়ে মঞ্চ তো সমাধ অনেক বলি কারণ এই বয়সত 106 বছর বয়সত 107 বছর বয়সত যে নিয়ামতের গুঞ্জিনে ভাইউন 80 বছর হলে হতা হতে ডাক পারি যার এনকে মোস্তফার গোলামীর নিয়ামত ন কি হইতে পারিবেন না তো ইয়া উজুরে অনরারে মূল ফদ্দরা দিয়ে বায়ত গ্রহণ করে ফেলাইলেন তুমি উড়ি দায়ী নহদুক ন যে তো উজুরে হতাকারী মানলেন না ওরা উজুরে জানে দিয়ে কি আমরা উড়ি যাবেন ও আর ওয়াজ করি বেকানা করে বুঝছুন ঠিক না মাহফিল কি শেষে গিয়ে না আর নবী কারাত্তন গিয়ে গো না আল্লাহু আকবার মুস্তাফা অতক্ষণ তাইব যতক্ষণ আরা দেখবেন সুবহানাল্লাহ হইবেন হন নবীর ইয়াদগারের মধ্যে আমরা বুঝছুন এত লারা মাবুন অকল যারা পর্দার অন্তরাল গায়ে মাথায় হসুর পরিধান করি বইউন টিভির পর্দা বন্ধ রাখুন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আপাতত দূরে সরাই রাখুন বন্ধু বান্ধবর গপ গুজার বন্ধ রাখুন আজকের রাতিবে আরো 1 বছর বাদ আর একবার আইব ঠিক না ঠিক কেন বড় করে হল যারা ফসলাপ করতেন গইয়ন ফেহানা করতেন গইয়ন উজুর ভাষা সারগর্ভ বক্তব্য উন্নয়ন আমল করিবেন হয়তো আগামী বছর আরা ফাইতে পারি নবাদ পারি দোয়া করে দিয়ে আল্লাহ আরো ডবল হায়াত দান করো কারণ এই বছর এই বয়সে তো আর মুস্তাফার গোলামের কারণে আজ সিলেটের জমিনুল সিদ্দিকুর মাহফিল প্রায় মাহফিল উজুর প্রধান মেহমান আগামী 75 আবার লাগাতার 3 দিন প্রায় মাহফিল দিয়ে উজুর প্রধান অতিথি সভাপতি আতিককে কেরাতের এক মাহফিলের টান মাইছিল উজুর এল্লে বোর্ডের স্পিকার তরতর হাফের সাইলেন্ট স্পিকার লই মঞ্চ লই লিঙ্ক আছে কিনা দিতে হলো লিঙ্ক নেই আগুনতাম দাঁড়া আল্লাহ কি তাসি দিয়ে মাশাআল্লাহ স্পিকার এভাবে হাঁটতে আছে উজুর চোখ বন্ধর মধ্যে কেরাত করতে আছে গম গম কারিয়কল ব্যাকুল চোখ বন্ধ করি চকুর পানি ছাড়ি দিই আল্লাহু আকবার এই গত 27 বছর আগের ঘটনা এরপরে মস্তানগর গিয়ে বেড়াদের লিখে দেয় হয়তো বাজিকে দিলে হয়তো ওটা আইনি জো হইল বলে অর্থাৎ ফোন বুঝে মনে আছে না বা তাই হইল বলে সুবহানাল্লাহ তাহলে তার হারত 100 মত এক ধারাত থাকে বহুত কেউ নবুজি সমালোচনা করে হুঁশিয়ার সাবধান 107 বছর বয়সের মধ্যে যদি আল্লাহ এ নিয়ামত দান করে রেখিতে হয় তো খবরের মধ্যে আল্লাহ হতি নিয়ামত রেখি আল্লাহ আল্লাহ ব্যাকুল কবুল করো যাক বাবার আল্লাহ হায়াতি হিজরি দান করুক যারা অবহেলিতভাবে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন সময়টুকু নষ্ট না করে কিছুক্ষণ বসেন আশা করি মজা পেয়ে যাবেন আজকের বৈঠকটা আমাদের জান্নাতের বৈঠক বানিয়ে দিক আল্লাহ শুরু করবেন না সুবহানাল্লাহ এই কথার বিপক্ষে কি কারো কোনো কথাবার্তা আছে আজকের বৈঠক যে জান্নাতের বৈঠক বলি কারো কোনো আপত্তি থাকবে না ঈদে মিলাদুন নবী এটা কোনো বাতিল ফিরকা করতে পারে না যেমন নাকি আমি এখন বাসকালের জমিনে মগরিবের নামাজের পর থেকে আমার প্রোগ্রাম ছিল হাজার হাজার জনতা জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর আপনি বাতিল ফিরকা চিনবো আমাদের এখন নতুন করে বাতিল ফিরকা চেনার একটা পদ্ধতি না বলতে হুজুর এটা কি আচ্ছা বলুন তো এখন যখন শুরু করলাম সবসে सबसे अपने मौला का प्यारा नबी
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا آسمان نوحی پر سب نبی رہ گئے آسمان نوحی پر سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا তরজমা করলে এখন ভুল চলে আসবে কোন বাতিল ফিরকা আলা হযরতকে কুফরি ফতোয়া দিয়ে দিলেন খবরদার এই কথা মানতে রাজি না কারণ সুন্নিদের ঈমান হলো আল্লাহর পরে নবীকে এক নম্বরে রাখতে পারা যার সেই হলো ঈমানওয়ালা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পরে নবীরে যারা এক নম্বরে রাখতে দিব ইতার হল ঈমানওয়ালা ঠিক কি না তো আলা হযরত সবসে আওলা ওয়া আলা হামারা নবী সবসে বালা ওয়া আলা হামারা নবী সুবহানাল্লাহ এখন যখন একটা একটা করে সামনে পড়তে গেলাম অনেকে বলে যে হুজুর প্রতিদিন পড়তাম নাতের তরজমার দিকে লক্ষ্য রাখি নাই এই জন্যই তো কোন বাতিল ফিরকা কোন কওমি মাদ্রাসায় এই নাতের কলি পড়ে না পড়ায় না শিরকের ফতোয়া লাগায় ঠিক কি না সে কারণে ওরা ঈমানদার না বেঈমান আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের ঈমান হলো গমজদো করে যা মুজদাদি জিকো হ্যায় বেকসোं का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे सबसे बाला ওদের দাবি হলো নবী নিজেও জানে না নবীর মকাম কি হবে আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের ঈমান আকীদা হলো খবরদার কাল কিয়ামতের ময়দানের মামলা আলা হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম ইমামে ইশকে মোহাব্বত এলান করে দিলেন বসিতে না সবব ইনে কাদে বজে মে মাহশর কা সুবহানাল্লাহ বসিতনা সুবব ইনে কাদে বজে মে মাহশর কা کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے আর একবার বলুন না সুবহানাল্লাহ ওরে জগতের বন্ধুরা কিয়ামতের ময়দানে বিষম কে দেওয়া হলো
জিজ্ঞাসা করতে গেলে মাওলা কিয়ামত কেন ঘটাইতে লাগলেন? আল্লাহ উত্তর দিতে লাগলেন, খবরদার খবরদার খবরদার, আল্লাহর কোরআন সূরা বনী ইসরাইল খুললে পেয়ে যায় আসাম আইয়া বাসাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুন্নিরা পকেট থেকে কথা বলে। ও শ্রীপুরের বন্ধুরা, আজকের এই মুন্সিপাড়ার বন্ধুরা, ঈমান তাজা করে নিন। বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীর একদিকে কোরআনের জোর, আরেকদিকে ঈমানের জোর। আজকের সুন্নি সম্মেলনের ডাক ঈমান শুদ্ধি করার জন্য, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন না। সেজন্য মুন্সিপাড়া ইসলামী সুন্নি যুব সমাজকে আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি, তাদের জন্মদাতা মার বাবাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আজকের যুগ সন্ধিক্ষণে যেই মুহূর্তে আপনার সন্তানদের প্রয়োজন ছিল ডেজি করা, ড্যান্সার করা, ব্যান্সু করা, প্যাকেজ করা, আর সেই মুহূর্তের মধ্যে আজকে মুন্সিপাড়া ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের বন্ধুরা ঈদে মিলাদে মুস্তাফা সুন্নি সম্মেলন সাজাই দিলেন, ঠিক কিনা বন্ধুরা? তো আজকের একটি রাত আমরা কি সেই মুস্তাফার জন্য কোরবানি দিতে পারি না? যে নবীর ঈদে মিলাদে মুস্তাফা, সে নবী তো 63 বছর নয়, এখনো আমাদের জন্য কান্নায় আছেন না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। আর বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা ওদের নবী মরা, সেজন্য কাঁদতে পারে না, আর আমাদের নবী এখনো জিন্দা, সেজন্য আমাদের জন্য কান্নায় আছেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য দিশা দিয়ে দিলেন, বাঁচার ব্যবস্থাপনা দিয়ে গেলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নি সম্মেলন করে ঈদে মিলাদুন নবী সাজিয়ে আমার উম্মতরা যাতে করে জান্নাতের ছোঁয়া পেয়ে যায়, জান্নাতের বন্টনের মধ্যে পড়ে যায়। আমার উম্মত কেমন করে আবার জাহান্নামে যায়? এখনো কি জাহান্নাম তুমি নিভে যাও নাই? 63 বছরে চোখের পানি একটা করে দেওয়া হলো। আল্লাহ কে জাহান্নাম अब भी न सर्द होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। এখন কি জাহান্নাম নিভে গেল না আল্লাহ? এখন কি জাহান্নাম নিভে গেল না আল্লাহ? কেঁদে কেঁদে নবী তো সাগর বানায়ে দিলেন, কেঁদে কেঁদে নবী তো সাগর বানায়ে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখন ওয়াজের ভূমিকা থেকে একটু একটু করে নিলাম। একদিকে ময়দানে মাশার, আরেকদিকে আমাদের কবর আছে না নাই? আরো জোরে। যে কবরের জন্য আমাদের মুঠো মনে নাই। বন্ধুরা একটু ময়্যতের কফিনের দিকে জানাজার নামাজ ফরজ আলাল কিফায়া করে দিলেন, কিন্তু হুঁশিয়ার সাবধান, জানাজার নামাজ আদায় করলে লাভটা হলো বেশি। ময়্যত যদি নাজাত পেয়ে যায়, কাল কিয়ামতের ময়দানে ময়্যত জান্নাতের দিকে রওনা দিতেই আল্লাহর দরবারে আপিল করে বসবে, আল্লাহ আমার নামাজে জানাজার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহুম্মা গফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা বলে যেই জন দোয়া করেছিলেন, ওই দোয়ার হক আমার কাছে রয়ে গেল। আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না, করব না, করব না। কি রে বান্দা, কেন কেন? বলে আমার নামাজে জানাজায় ফল্লার ছেলে ফল্লা উপস্থিত ছিল, তাকে আমার সঙ্গী বানিয়ে দিতে হবে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন বান্দা কেন? বলে যে সে আমার জন্য দোয়া করেছে, আমি জান্নাত পেয়ে গেলাম। সে দোয়া না করলে আমি জান্নাত পেতাম না। তাহলে আমার জন্য যিনি দোয়া করলেন, ওনাকে রেখে আমি জান্নাতে কেমন করে প্রবেশ করব? সেই জন্য নামাজ না পড়লেও সমস্যা নাই, পড়লে কিন্তু বড় লাভবান। ময়্যত আপনার হকদার হয়ে যাবে। কাল কিয়ামতের ময়দানে ময়্যতের নামাজে জানাজা পড়ার কারণে ময়্যত যদি নাক্কার হয়ে যায়, আপনাকে সঙ্গী বানিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই অ্যাওয়ার্ড অন্য কোন নবীর উম্মতের জন্য না, এটা আমার মুস্তাফার উম্মতের জন্য।
একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেহেতু আমার বিষয়ের আলোকপাত করতে যাব, কবর এবং হাসর আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। আযাবে কবর এটা হক, হাদিসে পাক দিয়ে প্রমাণ। জবাব দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে পৃথিবীর জগতের মধ্যে লা তামশি ফিল আরদি মারাহা, আল্লাহ পাকের এলান হলো পৃথিবীর জমিনের মধ্যে ঝকমক করে তোমরা চলো না, জমিনের উপর বাহাদুরি দেখায়ো না, কারণ এই জমিন হবে তোমার আসল বাড়ি। ঠিক কিনা? আর কানা বড় করে জমিনের জিল্লে করে মনে চাই চলে দি। একবার চিন্তা করেন না বাজি, দুনিয়ার কে গুস্তু এই ফসাইয়ারে গসিবুদ হনে, ঠিক না? মেডিয়া কথা আবার তুই না বাহাদুরি গো জিলে দেব, জানা গো জিলে দেব, অপরাধ গো জিলে দেব, সুন্দর সুন্দর হ দিদি বুক ফাড়ায় চল্লিলে দেব, আই মেডিনু চিল্লে ফাজিলে এলে জলম গো জিলে দেব। আজিয়া বন্ধু তুই খড়ে যাইবা কর তো আরই বেচারা বাসার হলো আর জায়গা। কিন্তু বন্ধুরা মারির উত্তর আমার মুস্তাফা দিচ্ছেন, সেজন্য একটু করে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম। মত সক্রাতের বিছানা সবার জন্য হবে হবে হবে। মত সক্রাতের বিছানটা কেমন আমার রাসূল পাক এলান দিতে লাগলেন। জিন্দা গরু ছাগল থেকে সবে করা বেথিরা চামড়া ছিনিয়ে নেওয়া যেভাবে কষ্ট, তার চাইতে বেশি কষ্টের মামলা হলো মত সক্রাতের বিছান। 1000 বছর হয়ে গেল, ঈসার রুহুল্লাহ একজন মইয়তকে জিন্দেগি দিলেন। মইয়ত দুটো এই ঈসা রুহুল্লাহ আজকে কি ময়দানে মাসার পরে যে না 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 তারা আমাকে তুললে কেন? বলে কিসের অপরাধ তোমার? বলে যে ঈসা রুহুল্লাহ 1000 বছর হয়ে গেল এখনো মত সক্রাতের বিছানায় যেই গর্দিশ, যেই ব্যথা শরীরের মধ্যে অনুভব করেছিলাম, এখনো সেই ব্যথা আমার গায়ের মধ্যে লাগা আছে। 1000 বছর। আল্লাহু আকবার। সকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিল তৃষ্ণা মিটে না, ঠিক কিনা? সকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিল তৃষ্ণা মিটে না। আরে কৌশলের পানি দিবেন সাগে মদিনা, কৌশলের মালিক যিনি, কৌশলের মালিক যিনি, তাকে ডাকুন। ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন, হায় হায় ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন। নবী তরানে वाला, নবী नबी बचाने वाला, नबी तराने वाला, नबी बचाने वाला। प्राणेर চেয়েও প্রিয় তাই, প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাই নবীকে জানো। ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন, হায় হায় ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কষ্ট লাগে। হালিয়াবাদ রাত 3টা বাজে, আজ 1 সেকেন্ড কোন জন্য হবে রাত 3টা বাজে আরে পরীক্ষা করে দেয় ইমাম রব্বানির দরবারত সানপুর হলা কবু মানুষ আড়াই সলাই অন্তত নিম্নতম তো 30-40 হাজার তারা দূরে ফেলেই মাই হওয়া যাবে আল্লাহ জানে সুবহানাল্লাহ। 3টা বাজে যেতে ফেরার মতন শুরু করছি দিয়ে মাত্র ফেরার মতন আজ শুরু করছি বরাবর 7টা হমেরিটা হালে লাইভ দিলে করতে দিবেন তো বিশ্বা ভাই আমিন হন না। তো আজিয়ে মাত্র 12টার কাটা ভারতের সময় ঘর কেন ধরে গেল এলাকার মানুষ হদ্দুর আর কোথেকে আসবে? আমরা তো আসার জায়গা নাই, বাড়ি ছেড়ে চলে আসছে এখন আলহামদুলিল্লাহ। আসানে যারা গরুর দূর দেই এত লাইতে গ্যাস ফরত দিয়ে মজা লাগে। বলা হলে মানুষ আগে তো 3 মাসের ভিতরে পাইতেন, 1 বছর আগে বাজান কাপড় কি হয়ে গিয়ে গেল জন্য গত 3 বছর ধরে তো 3 মাহফিল খাড়ি হুজুরে হরদুজুর আজ ইনকান আর কান ফত বাদে দেন না কত না কেরে হোস্টেল দিস তো আজি হয়ে গেলি আবার তোর তাই না ভাই ডল্লা দিলে বাজে শেখ তো হারে মাইজ 1 বছর আগে দিতে না দিবেলেই দে লিবেল ঘুরি বেলেই দে
আগে তো হারেনি ভাজুম না মাতন না ডেলি 3 দিন সালাম করো আয় কি কিছু এত লাবাজে হুঁশিয়ার সাবধান উজরুদ্দিন কি দিয়া উনি তক রাখা আজকাল দবাজি হিংসা বিদ্বেষে বরিদার কই এক ফিরে আরেক ফির দেন না পারে এক মুরিদান আরেক মুরিদান দেন না পারে এক মুলুই আরেক মুলুই দেন না পারে আর উগ্র হারা গ্রুপ উগ্র দলা গ্রুপ উগ্র বুড়ো গ্রুপ উগ্র জওয়ান গ্রুপ এই গ্রুপ করতে করতে টুরোই আর জাগাও নাই সুন্নিয়তের মধ্যে টুরোই বের ঠিক না আর একখানা করে বাদ দি বাইরে না চট্টগ্রাম ফোনা ব্যাংক চিন্তা করে দিয়ে আমরা একখান মাত্র এই ডিস্ট্রিক্ট লই বাহাদুরি করে দি নাসির দি আরো 63 ডিস্ট্রিক্ট সুন্নিয়ত নাই হইলে চলে সুন্নিয়ত নাই হইলে চলে ঠিক না বেটি ইল্লা মাশাআল্লাহ দুঃখ লাগা বাজি এই চট্টগ্রামের সুন্নিয়ত দিয়ে আরো বহুত হুজুর হলে ফিরে হলে মনে করেন দেখি আরো সুন্নিয়ত শেষ আগামী 3 দিনের সফর আছে গোড়া সিলেট ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে আল্লাহ 2-4 সোয়ান চালু এর 3 দিনের ভিতরে শেষ গরম করিব টিয়ার বান্ডেলে যার বিভিন্ন বাড়ির বাজি সরকারি শহরে কেন আছে আরাম কেন নবতুর ঢুকি এত লাগ তাম পরে দিলে জায়গার না যাক আবার 3 দিনের ম্যানেজ করে লইতে বহুত কষ্ট হয়ে যাবে অনুরাগ তো আল্লাহ করতে বাজি তোরা একটু 3টা বাজে যদি এত হাজার মানুষ হয় এটা হুবো মানুষ ইয়া হনবতে ফেন্ডেল আবার ঘুরে বেলা তোরা ঘুরে বাকি আছে ক্যা উজরুল্লাহ বার মেহমান অকলা সেতু গিয়ে গুদিরি এলাকার মানুষ হল হন্ডে এটা উজুর কাবলা মুরিদানও পড়িবে যে ফিরির মুরিদানই বুক মিলাদুন নবী তাহার রাসূল ঠিক না বেটি অন হন ফিরির মানে আতে সাহেবের দরকার আছে নাকি অন রিকশাওয়ালা ঠেলাগাড়িওয়ালা দিন মজদুর আতের হাতে সুন্নি কিনা ঠিক ব্যাগ ফিরির হামল দিয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল পর্যন্ত ফসল ঠিক না বেটি ইয়া ফির হতে কোনো বেকুফ ফির আছে না ও আর হনো মুরিদান যার করনি তাড়াতাড়ি হাজার ঢুকে বেল কত শিক্ষু দেখি আল্লাহ তার রিজক মকসুমুন রিজিক বন্টন কিছু অনেক কেয়ার করত বই দেশি মাংস ভাইয়ুন মুরগির মাংস ওটা করত তো কিনে হেন পারে 400 টাকা আর 600 টাকা ফাসকার সবার খাবে নাই এল্লা হাত দাসনা নাই মেজবানা জরে সজনের খানা এক কজন হাবেলে দাসনা নাই মাইয়া নিলু বুঝি না ইয়া হ্যাঁ তে কদিন বাদ সাইন নেবে ডায়াবেটিস হাবেলে আর मैं जरा इधर ने मरवा और दाने में जरा इधर मरी আর না কইস আমা क्या না ডায়াবেটিস করে দি তাগা হালি क्या ঠিক না বেটি রিজিক মনে করতে লে কোন অনা হাবেলে নন অন রিজিক অনা হাবেলে দিলে কোন আল্লাহ আরে বানাবে 50000 বছর আগে রিজিক তৈরি করে দি খন ফিরে মুরিদান হইব খনে হতে কিন খানা হইব খন হদ্দুর তোর হদ্দুর যাইব ঠিক না ইন বাকি না খোদাই মুকদ্দরত বাঁধি দি না নদে আল্লাহ আল্লাহর বুঝিবে তৌফিক দাও আমিন ইয়া উগ্র ওমিক্রন আইদ না মাতন না উগ্র গইদে কাজী শেষ ন হইবে এখনো আসনা নাই আরাতে ডরাসা বানিয়া মাতন না কেন ওই আজি যদি ডক থাকতু এলাকার মেইফা মরত ফকরা যে গুমজনে ইস্তুরা অমুক যদি হালিয়া মারা যায় আরস্তানা হন্ড আয় খবর কেন করে দেখো জড়ার ফোয়া যাইতুনো জড়ার বুঝাইতুনো জড়ার মা যাইতুনো জড়ার বাপ যাইতুনো জড়ার হলো বন্ধু বান্ধব যাইতুনো নেতা নেত্রী যাইতুনো দুনিয়ার একটালাই সৌন্দর্যন আর একটালাই 100 জন ফেলা দিদি আতর মধ্যে বড়িত বলাছে দেই আল্লাহ কত খবরদার পৃথিবীর জগতে তুই যত্তর বাহাদুর হবিও নমরুদ হন্ডে হামান হন্ডে সাদ্দাত হন্ডে বক্তনসর হন্ডে এত বড় বড় বাদশাহ কল পৃথিবীর জগত আছে না একখানা বড় গরি হন্ডা আছে না আর বাপ হন্ডে আর দাদা খন্ডে একখানা কি মনন্য পড়ে না আর হাত জায়গার তাকির হার বিল্ডিং তাকির হাত জমিদারের মধ্যে বাস করি একবার চিন্তা করি না বা মাতন না কেন কে তারি বলো এই দুনিয়া মুসাফির হ্যায় वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना सलातुया বাবা কষ্ট না হলো মাত্র শুরু করি বললে দেন কবর আরাতুন ইন্তেকালের পর মত সুকরাতুল বিছানা শেষ আলমে বরজখের প্রথম স্টেজ হলো কবর এই কবর থেকে ইনসানিয়তের মামলা শুরু জুড়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ মুনিব রে
এই কোন মামলা ঘটাই দিলি? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, খবরদার, আসল ঘর তোর জমিনের ভিতর না, আসল ঘর মুন্সিপাড়ায় না, আসল ঘর বোয়ালখালীর জমিনে না। মওলা, আসল ঘর কোথায়? বলে যে তোর আসল ঘর হলো কবর। ঠিক না বেটি? এই কবর যদি নেককার হয় তাহলে এটা হবে জান্নাতের বৃহত্তম একটি বিছানা। আর যদি মওলা তুই বদকার হস, এটা হলে জাহান্নামের বড় গর্ত। ঠিক কিনা? জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আমাদের কবরকে জাহান্নাম বানাইতে চায় না, জান্নাত বানাইতে চাই। খোদার কসম, যদি জান্নাত বানাইতে মন চাই, বন্ধু কোন চিন্তার ফিকির নাই। আহলে সুন্নাতুল জামাত যখন ঈদে মিলাদুন নবী করবে, সুন্নি মহাসম্মেলন করবে, ইয়া নবী সালাম, মুস্তাফা জানে রহমত, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নূরি দেওয়া আরম্ভ করবে, বন্ধু ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমার মাহবুবে মুস্তাফা এলান দিয়ে রাখলেন, দুনিয়ার জগৎ রিকশাল দিতে লাগলাম, আমার নবীকে মুন্সিপাড়ার জমিনে বসে সালাম দিতে লাগলাম। এই শ্রীপুরের বুড়া মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ এই ট্যাক সংলগ্ন ময়দানে বসে, ইয়া নবী সালাম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ইয়া রাসূলুল্লাহ। বিবিকে ছেড়ে, বাবা ছেড়ে, মা ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, দরবারের মধ্যে খনখনে শীতকাল ইঙ্গন দিয়ে বসে রইলাম। অনেকে ফোড়া কপাল চলে গেল, আর আমরা বড় কপাল ওয়ালা হয়ে রয়ে গেলাম। কারণ আল্লাহ এলান দিয়ে রাখলেন, বড় কপাল ওয়ালা তোদেরকে বানিয়ে দিলাম। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ও উম্মতে মুহাম্মাদিরা, যুগের পর যুগ সিজদার পড়ে থাকো, হক আদায় সমাপ্ত করতে পারবি না। কারণ আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ 1,24,000 2,60,000 বেশি আর কম কোন নবীর উম্মত তোদেরকে বানাই নাই, একমাত্র আমার হাবিবুল্লাহর উম্মত তোদেরকে বানাইলাম। ঠিক কিনা? অন্য কোন নবীর উম্মত আমাদেরকে বানাই নাই, আমার হাবিবুল্লাহর উম্মত আমাদের জন্য বানাই দিলেন। ঠিক কিনা? এই তো জগৎবাসীরা মত সাকাতের বিছানা নিয়ে সবাই চিন্তা ফিকিরের মধ্যে মগ্ন থাকবে, আর একজন জাতের কথা এলান দিলেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম। পৃথিবীর জগৎ তাদের জন্য কোনো ভয় নাই, কবরে গিয়েও তাদের কোনো পরেশানি নাই। মুনকির লোককে জিজ্ঞাসা করবে, মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা ওয়া মান হাদার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফী। আমার মাহবুবে মুস্তাফা জোশের মধ্যে পড়ে গেলেন, আল্লাহ, মদিনার জমিনে আমার উম্মতের জন্য গর্ত করা হচ্ছে, এই গর্তের মধ্যে কে থাকবে? আপনার উম্মত থাকবে, মাত্র 1.5 হাত মুখ, সিনা পরিমাণ খারাপ। এখানে আমার উম্মত কেমন করে থাকবে? ইয়া আল্লাহ, ওখানে কে কে থাকবে? কে কি সহযোগিতা হবে? আমার আল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখানে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, কোনো মার্কেনি বল থাকবে না, এখানে কোনো মকমল কাপড়ের কম্বল থাকবে না, শীতকালে কোনো গরমের হিটার থাকবে না, গরমকালে কোনো এসির বাতাস থাকবে না, আপনজন স্বজন কেউ থাকবে না। আল্লাহ, সঙ্গে কিছু নিতে পারবে কি? বলে যে না না না, রং করতের কাপড় গায়ের সাথে পেঁচানো থাকবে। আমার নবী 2 চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, ইয়া আল্লাহ, 63 বছর জিন্দেগানি খতম করে দিলাম গো মাওলা। যে উম্মতের মায়ায় বিবির জন্য কান্দি নাই, সন্তানের জন্য কান্দি নাই, মুরব্বীদের জন্য কান্দি নাই, মা বাবার জন্য কান্দি নাই। যদি কান্না আমার উম্মতের জন্য হয়, 1450 বছর পরেও মুন্সিপাড়া বোয়ালখালী থানার এই ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন নবীর ডাক পড়ে যাবে। ওরা ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, বউ বেটির আত্মীয় স্বজনের মহব্বত ত্যাগ করে আগ্রাবাদের শেখুল হাদিস পীর সাহেব হুজুরের সাদারতের মধ্যে প্রধান মেহমানিয়তের দায়িত্বে রাতটুকু কাটিয়ে দেবে। ইয়া আল্লাহ, ওই উম্মতের জন্য আমি রহমতুল লিল আলামিন ছাড়া আর তার রহমত ওয়ালা কেউ নাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং ইয়া বারিরা, আমার উম্মতের মত সাকরাতের বিছানার সময় আপন মার সুরত দিয়ে, বাবার সুরত দিয়ে যখন আপন সন্তানের সামনে ইবলিস শয়তান এসে আল্লাহকে 2 বল, ঈসা রুহুল্লাহকে খোদার ছেলে বল, ওই মুহূর্তে আমি আল্লাহ আজকের বৈঠকের কারণে 9 তারিখের
জানুয়ারি মাসের 3 গুজস্তার রাতটুকু দিয়ে আজরাইল খবরদার বসে থাক, এই যত বোয়ালখালী তোর মুন্সিপাড়া ফল্লার ছেলে না? বলে যে জি হ্যাঁ। ও আজরাইল, রুকব্জ করবি না করবি না করবি না? আমি আর রহমতুল লিল আলামিন সেই নবীর প্রেমের মধ্যে বসে বসে রাতের 1টার কাটাও পার করাইতে লাগলো। আমি মুনিব মাওলা ওই বান্দাকে বন্ধু না বানাইতে পারি নাই, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আমি আমার নবীর পাগল। আমার নবীর পাগল যখন নবীর গোলামরা হয়ে যায়, আমি আল্লাহ তাকে বন্ধু বানানো ছাড়া রাখতে পারবো না। দাঁড়াও, অপেক্ষা করো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার খবর কই? বলে যে আল্লাহ কেন খবর থাকবে না? বলে যে আপনার রাডার খোলেন, আজকে তো 9 তারিখের বৈঠকওয়ালা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। 7 সাগরের পানি দিলেও পিপাসা নিবারণ হচ্ছে না। আপনি আবে কৌসারের পানি নিয়ে যান। কুম্মার বাবার ছেলে আজকে মার সুরত বাবার সুরত দিয়ে ইবলিস শয়তান এসে ঈমান কেড়ে নিচ্ছে। আমার রাসূল 1 মিনিট দেরি করবে না। ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মত যখন ওই গালার মধ্যে শোয়ে দেবে, সবকিছু মানতে পারলাম, আমার উম্মতের চুল পরিমাণ কষ্ট আমি রাসূল বরদাস্ত করতে পারবো না। আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও। মুনকির নকির যখন প্রশ্ন করবে, আমার উম্মতের যখন মওত সাকরাতের বিছানা হবে, আমার উম্মতকে আমি শিখাই দিতে যাব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উচ্চ আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর জোরে। আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কষ্ট হবে না। কোথায় মদিনার জমিন আর কোথায় বোয়ালখালীর জমিন মুন্সিপাড়া? আমার রাসূল বললেন, না না না, আপনার শক্তি আমি শক্তিধর হয়ে গেলাম। আপনি খালেক, আমি মখলুক হলেও কিন্তু মিলকিয়তের দায়িত্ব আমি রাসূলের উপর সঁপে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খালেক কুল নে আপকো मालिक कुल बना दिया, दोनों जहान दे दिए आपकी इख्तियार में। अरे कर बोलो ना सुभान अल्लाह। বন্ধুরা বাবারা, ভাইরা আমার, বড় দুর্ভাগ্যের মামলা হলো। অনেক বন্ধুরা বাবারা আজকে আফসোস করবেন, কেন ঘরে চলে আসলাম। পিসাই হুজুর কেবলাকে বিদায় দিয়ে আমার ঘরে আসার কাজটা কি? আমার মুস্তাফা তো নুরানি রাডার নিয়ে এখনো বসে আছে। কে আমার মুস্তাফার পাগল? আমার আল্লাহর সাথে ফরওয়ার্ডিং নিচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, মুন্সিপাড়ার যদি জমিন হয়, সাধারণ কবরস্থান হয়, আপন মা বাবা বন্ধু বান্ধব স্বজন বিরাগ হয়ে যাবে। আমার উম্মত সারা জীবন 50, 60, 70 বছর হায়াত বিবির জন্য, সন্তানের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য, ফ্যামিলির জন্য, মা বাবার জন্য খতম করে দিলেন। আফসোস করবে কার জন্য সময়টুকু কাটাইলাম। আল্লাহ বলবেন, তোকে বলি নাই আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। ঠিক না বেটি? আমরা তো বাজে বেগম বন্ধ গিয়ে আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। আল্লাহ হতে দুনিয়া গেন দুর্বাতি গেলা হতে তোরা বহুত মাহফিলে হয়ে কি গেলা নামাজ কি গেলা তো দুর্বাতি গেলার মধ্যে কোনো মজা আছে না, লাভ আছে না? আজ লাগতে ফেলা দিনে তো দুনিয়ায় লাগতে ফেলা ধরন থাকো, বউরে লাগতে ফেলা মিত্র আনলে আর লাগতে ফেলে মতো বউ হুদা হত কম বাদে ফল্লার বাপর ফ্যাটফাটি দিবি কই বাঁচতে বুঝতে বদ্ধ তুমি তাড়াতাড়ি খবর করছো না, লাগতেই রে খবর কথা দিয়ে রে খবর দিয়াই। ঠিক না বেটি? মাকানা বড় করে হন আয় কানা রং দিয়ে হইতে হরবলা না হন হস্টলা না হন আপন নাতি উড়িব না ফোয়াই উড়িব না। আহা ইয়া বাবার উদ্যোগ কোনদিন ট্যাগ না লাগাই ও বুক ইয়া গর দিছে না রুদুড়ি মারতে। আরে মা এসকাই মার ওমা কিল্লাই ওটা যদি গো আতিকে একটা টাই দিই বাসে বন্ধুত্ব খুললে ফসারা। ঠিক না বন্ধুরা? আমার প্রিয় মাহবুব চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহ আমি সিজদা মেরে দিলাম। সংক্ষেপ করে দিব হাজার আবাদী ইতুন গুগা হাদিস ইমাই রাখছে যেহেতু যজ্ঞ না হইতে কিন্তু এদুর মানুষ একটা ফরস ফরস উড়ি যার কিন্তু মনে করে তোমার মারা ব্যাকিং ভাই ফেলায় পাল্লা সালাতুলিয়া सख्त मुश्किल में पड़ा हो आज हम
میرے مشکل کشا فریاد ہے سارا دنیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سارا دنیا কারণে আমরা অনেক সময় পড়ি না দিন তাকিতে করো মুমিন পরকালের ভাবনা দিন তাকিতে করো মুমিন পরকালের ভাবনা খালি হাতে যাবেন চলে সঙ্গে কিছুই যাবে না আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা কর লাগিয়া কেন্দে মোর সঙ্গে কেহ যাবে না কর লাগিয়া কেন্দে মোর সঙ্গে কেহ যাবে না কবরে সরে পাবেন নূরুন নবীর ঠিকানা আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সেজন্য আজকের বৈঠক রাতের 12টার কাটা পারে দিয়ে গেল 1:04 মিনিট চলতে লাগলো ঠিক কিনা মাত্র ঘন্টা পার হইতে লাগলো কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা মূল ওয়াজের না করলে হবে যে হুজুর আজ কাটা ফেললে হবে না আমার মাহবুবে মুস্তাফা এলান দিতে লাগলেন এই মুন্সিপাড়ার কার কার ছেলে নবুয়তের রাডারে ধরা আছে অনেক বন্ধুরা বলে নবী নাকি বলতে পারে না নাউজুবিল্লাহ বলেন না আরো জোরে সেই জন্য ওদের জন্য কোন নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থাপনা নাই সুন্নিরা কোনো ভয় পায় না কারণ আমাদের ঈমান হলো জান্নাত আল্লাহ সুন্নিদের জন্য বানাইলেন জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কারণ সুন্নিয়তের জন্য আমার ঈমান ইসলাম সিদ্দিক আকবরের শিক্ষা ওমর ইবনুল খাত্তাবের শিক্ষা আমার ওসমান গনি যুন্নুরাইনের শিক্ষা মাওলা আলী শেরে খোদার শিক্ষা আমাদের কাছে আছে না নাই আরো জোরে ওনাদের আকীদার বাইরে আমাদের কি কোনো চালচলন আছে বলেন দেখে আমার নবী জিন্দা এটা মানে সিদ্দিক আকবর সাহাবায়ে কেরাম আশরায়ে মুবাশশারা খুলাফায়ে রাশিদিন কেউ কি নবীকে মরা মেনেছেন আর যারা নবীকে মরা বলেন ওরা ওদের কাছে কি নবী আছে ওদের কি জান্নাত পাওয়ার কোনো যুক্তিকতা আছে কারণ সিদ্দিক আকবর এলান দিলেন আমার মাহবুবের জানাজার নামাজ কেমন করে হয় আমার নবী তো জিন্দা বলুন না সুবহানাল্লাহ আমাদের রূহ আমাদের বডিতে থাকে না সেই জন্য আমরা মরা আমাদের জানাজার নামাজ হয় আমাদের জন্য মইয়ত হিসাবে দোয়া করে সিদ্দিক আকবর বলতে লাগলেন আমার নবীকে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন আজরাইল রূহ নিয়ে যাও কই বলে যে আল্লাহ রাখতে যাচ্ছি বলে যে খবরদার সেকেন্ডের মধ্যে রূহ আমার মুস্তাফার বডির মধ্যে রেখে দাও ইয়া আল্লাহ কেন বলে যে সব রূহ রাখার জায়গা আমি মুনিবের কাছে আছে আমার মুস্তাফার বেমেসাল রূহ বেমেসাল বডি ছাড়া আরেকটা জায়গা বানাই নাই আমি নবীর রূহ রাখবো কোথায় সুতরাং এখন নিলে এখন আবার রেখে দাও আমার নবী হায়াতুর রাসূল ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন
এই জন্য সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, বুধবার যখন সূর্য জ্বলতে লাগলো ওই মুহূর্তে চিৎকার পড়ে গেল, বলে যে আচ্ছা আমাকে নিয়ত শিখিয়ে দাও। এখন নিয়তের মধ্যে ধরা খেয়ে গেল। হযরত ফারুক আজম নিয়ত শিখাইতে গেলেন, সিদ্দিক আকবর দুই চোখের পানি ছেড়ে বেহুশ হয়ে পড়লেন। কি আবু বকর বেহুশ হলে কেন? বলে তুমি যদি পারো আমার নবীকে মরা বলে জানাজার নামাজ পড়াও, কিন্তু আমি পারবো না। আল্লাহ তো কোরআন হাকিম দিয়ে বলে দিলেন, নবীর নূর নিলেন আবার দিয়ে দিলেন, সেহেতু আমি ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, মরা হইলে তো জানাজার নামাজ পড়াইতে হবে। নবী জিন্দা, নবীর কেমন করে জানাজার নামাজ পড়াই? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান ঠিক আছে না নাই? আমাদের নবী কি মরতে পারে? মরা না হলে কেন আসতে পারে কি পারে না? এবার সামনে অগ্রসর হয়ে বলি, বন্ধুরা পৃথিবীর জগতের মধ্যে হুদহুদ পাখির ঘটনা, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা জানা আছে না নাই? বলতে যাচ্ছি না আমি। যদি একজন ওলি আল্লাহর কাছে চোখের পাতা বাইল পাতা তোলার আগে যদি ওই বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে পারে, তাহলে আমার পৃথিবীর জগতের মধ্যে মুস্তাফার পাওয়ার কত হবে? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা গোলামের মামলা, ঠিক কিনা? জিন্না পরিনা দূত না দানব না, আমার নবীর একমাত্র মুস্তাফার গোলামদের কথা। সব বেলায়েতের উপরের সেরা বলি হলো আমার গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমামুল আউলিয়া। কিন্তু জগৎবাসীর অন্যদিকে যাচ্ছি না, আমাকে বিষয় দেওয়া হলো কবর আর হাসর। সেহেতু বন্ধুরা সংক্ষেপ করে বলতে হয়, আমার মেহবুবে মুস্তাফা উম্মতের মায়ার মধ্যে পড়ে খোদার সাথে মোকারামা শুরু করে দিলে, ইয়া আল্লাহ আমার উম্মত যদি মুন্সিপাড়ার জমিনে বোয়ালখালী থানার সাধারণ কবরস্থানের মধ্যে শুইতে হয়, বিবি থাকবে না, সন্তান থাকবে না, আপনজন স্বজন থাকবে না, কেমন করে থাকবে? দুঃখ দুর্দশা মুসিবতের সাহায্য কে করবে? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ অত মায়া কান্নার দরকার কি? ছেড়ে দিন। ভালো কাজ করলে সে মুক্তির ব্যবস্থা পাবে, অন্যায় করলে শায়েস্তা পাবে। বলে যে না না না, আমার রাসূল বলতে লাগলেন, একদিন হলো 9 তারিখ নতুন বছরের 2022 দিনগুজস্তার রাতে মুন্সিপাড়া ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের ডাক পড়ে গেল। ঈদে মিলাদে মুস্তাফা সুন্নি সম্মেলনের মধ্যে বসে গেল। আরামের বিছনা চাই নাই, বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে ফেললো। আমি কেমন করে বরদাস্ত করবো গো মুনিব? ওই উম্মতকে ছাড়তে পারি না। সেই তো মতে সক্রাতের বিছানায় আমি মুস্তাফা যাব, কলমা শিখাইয়ে দেব। এখন মৃত্যুর পর যখন কবরে রাখা হবে, আমার উম্মত বড় ভয়াক্রান্ত হবে। পা থাকবে জমিনে, মাথা থাকবে আসমানে। মুনকির নকির নামের দুইজন ফেরেশতা আসবে, দর্শন গর্জন করবে। মন রব্বুকা বলতেই সারা কবরস্থান গিরগির 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 করে কাঁপবে। আমরা দেখবো না, মুইয়ত বলতে পারবে। তখন আমার উম্মত তো এমন কাহিল হয়ে যাবে। এলান পড়ে গেল, ইয়া আল্লাহ ওই মুহূর্তে আমার উম্মত মার দিকে চাইবে, বাবার দিকে চাইবে, সন্তানের দিকে চাইবে, বন্ধু বান্ধবের দিকে চাইবে, রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের দিকে চাইবে। টোটো কেউ কাছে নাই, উঠে অন্ধকার, কোন দিকে যাবো, কোথায় পালাইবো? পালাবার কোন জায়গা নাই। ওই মুহূর্তের মধ্যে ডাক পড়ে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি চান? বলে যে আল্লাহ আমার জান যদি কুরবানি দিতে হয় দিয়ে দেব, আমার উম্মতের জন্য। যেমনি ভাবে আমার হায়াতটুকু উম্মতের জন্য কুরবানি দিয়ে দিলাম, আমার উম্মতের কবরে আমি থাকবোই থাকবো। আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মতের কবর আমি থাকবোই থাকবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কষ্ট হবে, আপনার ভেজায় মুসিবত পড়বেন, ওটা কিচ্ছু আমি শুনতে রাজি না। আমার এই গুনাহগার উম্মত আপনজন স্বজন মা বাবা আপনজন স্বজন থাকবে না, ওই মুহূর্তে আমি রাসূল মদিনার রওজা ছেড়ে মুন্সিপাড়ার সাধারণ কবরস্থানের মধ্যে আমি যাব। সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরতের কলি কড়ে মুনকির नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर, कड़े मुनकिर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त
पर्दा दिखा दो चेहरा। आवाज बोलना सुभान अल्लाह। ইমাম ইশকে মোহাম্মত এলান দিতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবরের মধ্যে আপনজন স্বজন যখন কেউ থাকবে না, ওই মুহূর্তে কি মামলা হবে? আলা হযরত বলতে লাগলেন, খবরদার ও আমার শিষ্যরা, মুরিদানরা, মুহিবরা, দুনিয়ার কবরের মধ্যে জায়গা থাকবে বসার মতন, আমার কবরটা তোমরা চানাটা একটু উঁচু করে দিও। আলা হযরত কেন আহমদ রেজা বলতে, আমার প্রিয় মাহবুব যখন আমার কবরে চলে আসবে, এতদিন আমার নবী আমার কাছ থেকে পর্দা করছিল, নবী চাওয়ার জন্য চেয়েছিলাম, আজকে আমার প্রিয় মাহবুব দরদি নবী উম্মতকে চাইতে আমার কবরে চলে আসবে। আমি আলা হযরত আমার নবীকে আমি বসে বসে সালাম দিতে পারবো না, যেমনি ভাবে পৃথিবীর পেরেলের জমিনে বসে ইয়া নবী সালাম দাঁড়িয়ে দিয়েছিলাম, মুস্তাফা জানের রহমত দাঁড়িয়ে দিয়েছিলাম, আমার মাহবুবকে আমার খবরে আসলে আমি কাফনের কাপড় পরে ইয়া নবী সালাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। কোন বই আছে রে বাবা? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, কবর হাসর ফুলসিরাতে কোন আপন পাবে না, ঠিক কিনা? কবর হাসর ফুলসিরাতে কোন আপন পাবে না, যে জন পাবে সে জন হবে শাহে মদিনা, শাহে মদিনা। উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না, যে জন হবে আপনার সেই তো মদিনা, যে জন হবে। কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বান্দ, কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বান্দ, কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না, যে জন হবে আপনার সেই তো মদিনা, যে জন হবে। অনেকে ঘুমাইতে গেলেন আর কোম্পানি সাহেব দেখেন বসতে পারে না, হাঁটতে পারে না। কিরে বাবা, কি হয়েছে? বলে খুব খুশি লাগতেছে, আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলাম। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবার মেহমানরা কি খায় কি পায় হাতে দিয়ে বলতে দাও দাও। কেন কেন? বলে সব ঈদের সেরা ঈদ, ঈদ আজম আমরা মানাইতে লাগলাম আমার নবীর বৃহত্তম এই খুশি দিয়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেহেতু জগৎবাসীরা কবরের মধ্যে আজকের বৈঠক বিগত জিন্দেগি রাখেন, আজকের বৈঠক যদি কেরামান কাতিবিন না লিখে কি রাখবে? লিখা আছে না নাই? আজকে কলমদাত হবে না? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। খোদার কসম করে বলছি, আজকের বৈঠক যদি কলমদাত হয়ে যায়, কোনো ভয়ের কারণ নাই। আমাদের কবরে রাখার সাথে সাথে আমার মাহবুবে মুস্তাফা ওয়াদা নিলেন, আল্লাহ আল্লাহ মুনকির নকির যখন তর্জন গর্জন করবে আমার উম্মত কাউকে পাবে না। হঠাৎ করে আজকের রাত্রে ডাক পড়বে, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরামের বিছান ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে সবাইকে বাদ রেখে ইয়া নবী সালাম পড়েছিলাম, মুস্তাফা জানের রহমত দিয়েছিলাম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ তেলাওয়াত করেছিলাম। ও আমার নবী রে, দুনিয়ার কেউ যেহেতু নাই, আপনি রহমতুল লিল আলামিন নবী কই? সুবহানাল্লাহ। যখনই আপনার মুনকির নকির তর্জন গর্জন করবে, আমরা উম্মতের ডাক পড়ে যাবে, হোশ এসে যাবে, আমার কমলিওয়ালা নবী তো আসবে, কেউ আসতে পারবে না, আসার ক্ষমতা রাখে না। কমলিওয়ালা নবী ডাক দিতেই আমার মুনিব বলার হুকুম পেয়ে যাবেন, যাও। মুনকির নকির প্রশ্ন যখন করা শুরু করে দিল, মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা, আমার মাহবুবে মুস্তাফা নূরানি কদম রেখে কুল ইয়া উম্মতি বলে ডাক দেবে, বান্দা তুই না, উম্মত তুই না। রাতের একটার কাটা পাড়ি দিয়ে এই মুন্সিপাড়ার ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের ডাকে সারা দিয়ে ইয়া নবী সালাম বলেছিলি, মুস্তাফা জানের রহমত বলেছিলি, আমি সেই রহমতুল লিল আলামিন নবী তোর সামনে এসে গেলাম, বলে দে না আল্লাহু রাব্বি। সুবহানাল্লাহ। মুনকির নকির বলবে যে মামলা কি? এত সুন্দর করে জবাব দিয়ে দিল যে আল্লাহু আকবার। নবী এখনো গোপন আছে ওদের কাছ থেকে। কিরে, চারিদিকে তালাশ করবে,
আস্তে আস্তে যাতে তো আমার দিনুকা বলতো আল ইসলাম দিনী বলছে কিরে ওমান নবীকা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী। চতুর্থ নম্বর যখন যাবে ওমান হাদার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফি আই মা কুনতা তাকুলু ফি হক্কি হাদার রাজুল। এই জাত সম্পর্কে কেউ মাটি বলেছিলেন, কেউ মরা বলেছিলেন, কেউ বাবার মতন বলেছিলেন, কেউ গুনাহগার বলেছিলেন, কেউ পাওয়ারলেস বলেছিলেন, কেউ গায়েব জানে না বলেছিলেন, কেউ সাধারণ বলেছিলেন, কেউ অসাধারণ বলেছিলেন। কি মনে করেছিলেন এরা আমার মুস্তাফাকে জাতকে নিয়ে একটু বলে দাও। আমার নবী কুলিয়া উম্মতি বলে দাও হাদা নবিয়ুনা শফিউনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যত পরিচিতির প্রয়োজন আমার নবী শিখাইয়া দেবে, বলতে দের নাই। আমার নবীর ও মুনকির নকির কত বাহাদুরি চালাইলি। এইজন আমার উম্মত দেখ না 9 তারিখের দিন গুজরাত আছে আমার উম্মতের আমল নামার মধ্যে আমি মুস্তাফা রয়ে গেলাম। হুজুর বলেন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। কোন ডর আছে নি কবরে? একটু জোরে বলেন না। বাতিল ফিরকারা ওদের নবী তো মরা, ধরা হাই না হাই আমার বড় করে হন না তারপর তবে হয়তো ধরা হাই হাই না হাই। আর তোর নবী মরা আর নবী জিন্দা। তোর নবী আবের ক্ষমতা নাই, আর নবী আবের ক্ষমতা রাখে। আয় দিন আল্লাহ দিকে আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা ওয়া রাসূল, ওরে সাক্ষী বানায় দি। আই কবরও তো সাক্ষী, আসরও তো সাক্ষী, কিয়ামতের মানব মুদি অন সাক্ষী যারা জান্নাত দিন দেয়। কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ। আর সাক্ষী তো হার কদমত পাইম বাতিলটা ভাইব না কিলে না ভাই তো হতে না ইতারা তো হদ্দ মদিনা শরীফ না যাইও। আল্লাহ নবী তো হনো পাওয়ার নাই, যা করিব আল্লাহ করিব। আল্লাহ হদ ব্যাখ্যা সত্তর গুণা করিবি কর আয় খোদায় গদি আর নবী সারা বাসার হনো গতি নাই। গুনার গাট্টিলে নবী দরবার জড়ে ঘুরিবে নগরী তোর মুক্তি নাই। অখদারে জান্ন পারি ফসে নাই বিষে নাই ওদের মুন্সিবাজার সুন্নি সম্মান নজাইরা বসো না এটা তোরা জান্ন পাইলো আর নবীরে তোরা হাসে পাঠাবি। কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ যাবে একদিন জুরি জুরি পর আর ন আর আর বাইয়ার তোরা ওপেনিয়ান লই কত জোরে বের না পাইলে দুইজন নিবেন দেরি সালাত দুনিয়া सख्त मुश्किल में पड़ा गो आज हम आए मेरे मुश्किल कुशा पड़ी याद है सारा दुनिया। अच्छा बात আর বিখ্যাত হইল বস্তু রসাক্ত শরীর আজ 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা পুরো ঘুমেন না পারে কোনোদিন নাই। আর মনে বাসা রেখে দেয় মুলি হলো বহুত গুণ বাদরি করে যাই গুতগুতি করে যাই না শোনো ভাই আছে মুসলমান না কেন গুততে 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 এন দাম বাড়াই দে আর কে সাহেবের সময় নাই সারা হরে বাসকালি হরে ঢাকা হরে সিটান ইন্দি ফ্লাইট উঠি যাই ইন্দি আইরে চট্টগ্রাম তাইরে মাহফিল সুবহানাল্লাহ না ইন আর মনিপুরের নদী না ফেজম না আমরা দোয়া লাগবে তো বল হরে দিন দুসের গো মানুষ আজিয়ে গো কি অনর বিক্রি হতো না কলেজ আছে তো আজিয়ে আজিয়ে হানুঙ্গপাড়া কলেজের পরে দেখি পারা হবে হালাইয়াট হালাইয়াট তো দুই গ্রুপ গিয়ে উগ্র না ভাই তো হয়তো আড়ালে দুষ্কৃ হ্যাঁ তোরা দুষ্কৃষি নয় তোরা করিয়ে দেয় আগে তোরা 2-3 মাস আগে ফেলে যেত এখন এক বছর আগে আইন করবে আলহামদুলিল্লাহ ইয়া হয়তো আগামী বছর আল্লাহ সিঁড়ি আচ্ছা উল্টে এলাম দিদি আগামী বছর না এটা সিঙ্গেল তারও সাথে 10টা ইতারা দিলে কিন্তু 10টা আবার উল্টে তো 8টায় ধর না এসপনিমিকে চাই ইতারা সাত 8টা ইতো 8টা আগরে চাইলে আমাদের গর কি উল্টো শোনা আর কাল তারিখ লাগতো না আলহামদুলিল্লাহ কিনা সামনে ঘটনা দিয়ে মাত্র 9:30 আমি আই গাড়ি তুন ইতারা 9:30 আর ঘর ঢুকেন কিরো আবার তোলা কিন্তু দিতে নাই 10টায় তো অফিসে যাই করি আইন চল অফিসে যাই অফিসে যাওয়ার বাইরে ডাকাইলাম তারা হয়তো কি ব্যাপার হয়তো পদ্মা খনা বোঝ চাইলাম তারা খরচ যাবার আগো চাই নপারেন অনর শরীর বুঝে খনাবত ডুবে তাকে বলে যাই না একই টাইমে দিয়ে প্রোগ্রাম করতে যাব নাই আগস জমা দিলেন না 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 আজ কুত্তই ন পারে খবরদার ইয়ার ন হইস আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দান করো ইয়া খুদ্দুর গই দেবা খবর গান স্বল্প আকারে শেষ করলাম হ্যাঁ মন কিন্ন কিরে প্রশ্ন করলে শিখে দিবি তো হয় আর ডর আছে না আর কিন রাখন না
আমল ব্যাকিন রাখুন আজকের একদিনের বড় করে হতে হইবে সুবহানাল্লাহ খোদার কসম আজকের বড় ইবে যদি কেরামান কাতিবিনে লিখিত লেখা বুঝিরা না পারে তো কেরামান কাতিবিন যদি লিখিত হয় মুনকির নকির বাবার তো ক্ষমতা নাই আর আটকে রাখবেন লাগে क्या আর নবীতে পাওয়ার আছে বলে মানি না মানি আল্লাহ আর কবুল করুন বাবা কেন করি সময় দম পড়তে ইয়া মাত্র 1:22 আর 58 মিনিট আব্দুল সালাতুনিয়া তুই সুলতান আলম ইয়া হাবিবি জরুয়া লুতুফ সুয়মা নজর কুন সালাতুনিয়া আচ্ছা বাজি এই বিষয় কিন্তু যদি নিশ্চয় একজনের একখান বিষয়ের জন্য ওনারা এই যদি এই মাহফিল্লা নইতে অনেক বিষয় কিন্তু উনতে না যদিও বা সংক্ষেপ করে হইতে যায় প্রত্যেকটা না তোর করিল এক এক রায় তুরবাজ আছে আমিন হন না প্রত্যেকটা হেদায়কে বকছি তসির মধ্যে এটুকুর হাদিস এটা আনি ফেলি সুবহানাল্লাহ হন না তা হইতাম যাই উনতে মজা লাগতো এত লাগ কেন মজা মজা দিয়ে তুলে দিতি আর নবী আরো খবর আইব না বড় করে হন না তো ব্যাকরণ আইবুদে চিনিব না আর নসিন কেন নবী জিবে আমি বারো পরিচয় দিব আর ওতের তুই নবীরে তুই তোয়াইল তুই নবী মরা বলে হলি আয় মরা নবী না তুই নবীতে শাফাত করিতে তুই বলে হলি আয় শাফাত করেন না নবী তুই নবীতে গায়েব না জানা হলে আয় গায়েব জানা দে নবী বে সুবহানাল্লাহ তুই নবীরে তুই পাওয়ারলেস হলে আয় পাওয়ারফুল নবী আল্লাহ কইতে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার বড় করে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দান করুন বন্ধুরে প্রসঙ্গক্রমে আমার প্রিয় মাহবুব উম্মতে মুহাম্মদের মামলায় কবরের মধ্যে এসে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দিয়ে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করে ছাড়বে খবরদার খবরদার এই জন্য মুন্সিপাড়ার রাতের 2টার কাটা পর্যন্ত বসে বসে খনখনে শীতকে আলিঙ্গন দিয়ে যেই জন বসে রইল সেই জন আমার উম্মত মুনকির নকির চতুর্থতম সওয়ালের জবাব যখন দিয়ে দেবে বলতে এখানে জান্নাতের লেবাস জান্নাতের পোশাক জান্নাতের বিছানা দিয়ে দেওয়া হোক বলে যে মামলায় আমার নই বলবেন ও মুনকির নকির কত ভেঙ্গাইলি আমার উম্মতকে মারবি ধরকি ধুমকি ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে যে পারবি না এই জন্য বোয়ালখালীর জমিনের মুন্সিপাড়ার এই ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের গভীর রাত পর্যন্ত নবী নবী করে যিনি পাগল হয়েছিলেন এই উম্মতের কারণে মদিনার রওজা ছেড়ে ওদের কাছে পাসপোর্ট ছিল না ট্রেন ফেয়ার ছিল না বিশাল আগামার পয়সা ছিল না আমি রহমতুল্লিল আলামিন নবী নূরানি কদম রেখে রওজা বানায় তাদের গুনাহ ক্ষমা করার জন্য মুনিবের দরবার থেকে ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছিলাম এই জন্য আমার ফলনা উম্মত লজ্জিত হয়ে যাবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা লজ্জিত আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন বল যা বলতে বলুন সুবহানাল্লাহ খবর হলো আর কোনো সমস্যা আছে না আজকের বৈঠক যারা বসুন মনে রাখবেন মিলাদুন নবীর বৈঠক কোনোদিন নসারিবেন শত ব্যস্ততার ভিতরেও ইকিনি করে আইলে বই যাবেন ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত বড় করে না সুবহানাল্লাহ যার শুরু বলা তার শেষ বলা তার যার শেষ বলাতে সব বলা ঠিক না ঠিক আল্লাহর কবুল করুক আমিন আখেরি দিক দিয়ে রে মত সকরাতুর বিচারতুন আর কবরতুন ইবলদি আলমে বরজখর প্রথম স্টেজ আখেরি স্টেজ হল কি ময়দানে মাশার কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ আসরের ময়দানে কেন আসে না নাই প্রশ্ন আছিল যে আল্লাহ বোধ মাহফিরত হয় ওনারা ফনসাই কেন উত্তর দন আল্লাহ আসরে এন্ততে লাভ দেখিলে উত্তর দন হ্যাঁ বিচার দরি আর কে হবেন না কিছু ও বাবা উগ্র তো বাইরে এইবার তরিকত ফললি আরো বুড়ো বাপ হইতো ঠিক আছে সুম্মা লা তুসআলুন্না ইয়াউমাইদিন আনিন নাঈম বড় করে না সুবহানাল্লাহ ইয়া সত্য কিন্তু আল্লাহ হতে আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা আই মুনিব মাওলাই জানি
মুন্সিপাড়ার ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের এলাকার মেয়ে ফুয়া মরদ ফুয়া বুড়ো জোয়ান হল্লে মজ্জি কলমা নয় মজ্জি না কলমা সারা মজ্জি ইবে কি বুতল মরঘানি হনো ইবে নাক্কানি হনো ইবে বদকানি হনো ইবে নামাজি কিনা না বে নামাজি আর মনিবে জানা না জানে কেন বড় করে হন যদি মনিবে জানে তইলে অখদা তো তার সামনে দিনে হিসেব কিলে করো হিসেবের হামান কি হন না আর বাপ হয়ে দিয়ে ইবে পক্কা হয়ে দিয়ে আইয়া ওয়া গোসান হয়ে গেছে হতা সানা যা হয়ে দিয়ে হিসেবের হতা হয়ে দিয়ে কোনো আরো উঠে দেবে নামাজে হতা ঠিক আছে 50 শক্ত নামাজের হিসেব নিয়ামতের হিসেব টিয়ার হিসেব মেয়েফার হিসেব মরফার হিসেব বিল্ডিং এর হিসেব বা কিন্তু অঙ্কর না ভরিব কেন বড় করে হবে তাহলে বোঝা যত বাড়াইবেন তত দুঃখ বোধ করিবেন সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক রাওয়ায়াতের মধ্যে 350 বছর আর এক রাওয়ায়াতের মধ্যে 250 বছর হায়াত আর হুজুরতুন বিশা হুজুরতুন হদ্দুর ফায়দি বাজানুত্তর 107 ঠিক না সলমান ফারসি হদ্দুর ফায়দে এক রাওয়ায়াতে আর 300 জমহুর রাওয়ায়াতের ভিতর 250 সুবহানাল্লাহ 11 বার বেচা কিনি বেচা কিনা হবারই গোলাম হিসেবে সর্বশেষবার আর নবীর দরবার দাখিল করে ফেলি ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ না বলবেন এখন বয়স তো একদিন গোলামি করতে করতে গিয়ে আর নবীরে যাতে মুনি বানাই ফেলি সলমান ফারসিতে বেড়া বেড়া চোখের পানি পড়া শুরু করে দিই ইস এই রহমতুল্লিল আলামিন যদি আটকানা পাইতাম আগে আর তার কিছু না লাগতো সুবহানাল্লাহ না আর আরা ভাইয়েরও মর্যাদা নদীর ঠিক না ইয়া রাসূলুল্লাহ 11তম বারত ইহুদি বিক্রি করে বেলায় কন্ডিশন লাগাই দিয়া প্রথম কন্ডিশন হল নির্দিষ্ট আকারে 400 মিসকাল সেই পরিমাণ স্বর্ণ টুরা লাগবে কি লাগবে স্বর্ণ টুরো সলমান ফারসি মুক্তি নদী বেল্লাই মনে মনে আরো দেখো যে দেখ আর নবীর দরবারে যাই রে খাদের ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মুক্তি কেন ভাই আল্লাহু আকবার ও মুক্তি তুই ভাই বেল্লা বলে তোর মনে বুঝতে ফসাল আর নবী জুস করে গেলে তোর মনে বুঝতে ফসাল কি রায় বুঝে সলমান ফারসি জানে শরীর এনা গঠন এনা আর নবী এন দোয়া করে দিয়ে দেয় প্রত্যেক জিনিসের বাহন সলমান ফারসি নেতৃত্ব সুবহানাল্লাহ না আর 10 জনের বোঝা একজনের নেতৃত্ব এবার নাম সলমান ফারসি আর নবীর হাসাইসিদে হইলে করি সোনিয়া কন্ডিশন ব্যাখ্যান দিয়ে একটু সামান্য করি আর নবীর দরবারের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামত করে ব্যাখ্যান হতে তোমরা আর সলমানের আশা করে দিতে না ওদের রাসূলুল্লাহ কিলা হতে স্বর্ণ লাগবে যাতে যে দূর আসিল 1 বড়ি 1.5 বড়ি 2 বড়ি আনানি দিয়ে ইন ব্যাখ্যান কান্দি গুজিয়ে সামান্য স্বর্ণ বাকি থাকি এখন ইন জমাইবার আগে কি মাইপি না জমাইয়া দলানো হই না দলইয়া মাইতুনিয়ার এটা দেখাতে বহু স্বর্ণ আর সব আর নবী হতে এটা আর হারে হই বিজ্ঞান আস্তে করে তারা তোমরা কেন চাই আর নবী নুরানি ছোট মোবারক দিয়ে আস্তে করে বিলাই হতে সলমান ফারসি এবার মাফিক লইছ সুবহানাল্লাহ হতে জিদ্দুত দরহার অদদ খাড়ায় খাড়ায় দুই তাহলে বুঝা যায় নবীর তো মুবারকের মধ্যে স্বর্ণ আছে বড় করে না সুবহানাল্লাহ আচ্ছা এবার কন্ডিশন উগ্র টিয়ারা মন্দি ফদিবে তগি ইবে ধনত দরহার নর কিন্তু সবচেয়ে জরুরি বৃহত্তম কন্ডিশন 370 হাজু সারা একগো সারা কিন্তু মূর্তি তুলু আর বড় এক বিয়ে নিয়ম আছে আর নবীর দরবারের মধ্যে হতে তুই যদি হতে 370 আর খেজুর সারা লুকে দিবি আর বাগানত উন আবার ব্যাকরণ কি গরম করিব উড়ন করিব উগ্র বললি কিন্তু তোমার বিক্রি তো তোরাই আলাদা উত্তর নয় খোদার খোদা হতে তুই আয় হতে না শর্ত হইতে আয় দামি দামি বিজকল দিই কিবা আরে কিয়া মুনাফিক কি যদি দেখুন না আয় আরো বাগানোত্তর বাসি বাসি ই বলতে টেকনিক করে যদি রাতি এলে ফেলে বেলাই
এই বিসিএ কোন আলিম দে তোরা দিলে তুলু সবাই না ইতে কেন গুজি তো ইহুদি মালিকে বিসিউন ব্যাকুল লই সুন্দর করি এবারে সিদ্ধ করে বলি তো সিদ্ধ করলে বিসি আর মরানা যায় তা আর কানা বড় করে হন না বন্ধুরা আমার রাতের গভীরতায় বান্দি দিয়ে সিদ্ধ করে 300 খেজুরের বিসিকে আবার প্যাকেট করে দিলেন আমার মাহবুব বলে দিলেন আলী রে আগামী কালকে আমার সুলাইমানকে আমি নেবই নেব সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে কেরামরা কাঁদতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ জানে কোন কটূক্তি দিচ্ছে কেমন চাটু করা করছে আল্লাহ আমার নবী বললেন আলী রে এখনো তোমরা নবী চিনো নাই আমি তো রহমতুল লিল আলামিন নবী অসংখ্য মুজিজা আমার আল্লাহ আমাকে দান করে দিয়েছেন যত ষড়যন্ত্র করু আমি নবী তা ভেঙে তছনছ করে দেব মিসমার করে দেব সলমান ফারসি রাতে নাকি দেখি ফেলেন হাতে দেবো ইয়া রাসূলুল্লাহ বিসিও নাই দি টিকে রাতে দেখুন বেগুন সাল দিবে হ্যাঁ নবী হতে তু সিদ্ধ নাই না সিদ্ধ না সুবহানাল্লাহ যে নবী মরারে জেতা করি তারই বেনে রহমতুল লিল আলামিন টিকে লইয়া গাড়াড়ি রে হই দেখি তোরা ফিচ্ছে ফিরি না চাইবে 300 গান করি বলে সুবহানাল্লাহ মওলা আলী শেরে কথা 300 গান করছি আর নবী হতে আয় দিয়ে শুন তোর আসতে করি বালগুন সিটি দিবে সুবহানাল্লাহ ফিচ্ছে ফিরি না চাইবে আর নবী 300 গাতন সিদ্ধ ইজি গিয়ে মারি বেলেই দে যেন আন নবী সালাতুলিন নফারে মরা বিশ ইতে সুন্দর করে দিয়ে দেন সুলাইমান ফাসরি স্বর্ণ ভাইয়ুম টিও ভাইয়ুম যাতে উঠুনো ইনো দিতেন না আজাদ করতেন না নজবিল্লাহ আন নবী সুন্দর করে যাতে উগ্গ করে লাগাই দি ওমা ইন্দিয়ান নবী এক রাওয়ায়াতে 3 দিন আর এক রাওয়ায়াতের মধ্যে না না নবী 300 সারা লাগায় করতাইবের আগে সমস্ত পৃথিবী উগ্গ উগ্গ করে সারা জায়গায় গিয়ে বড় করে হনা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ হযরত जब आ गई है जोश रहमत पे उनके आंखें जलते बुझा दिए रोते हंसा दिए सब इकराम कुल खदर मौला अली खदर সুলাইমান ফারসি তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আর মুক্তি নাই মুক্তি নাই মুক্তি নাই আর জীবন এনো খতম ওনার মাফ করে দিও আর নবী খোদ খবরদার মুজজা মেরে নবী का कह दिया तो हो गया मुजजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया नबी जुबान खुलले আমার মুনিব থাকতে পারে না আর শাহজাম থেকে রহমতের হাত বাড়াই দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কাজ আপনি করে যান আমি রহমতুল লিল আলামিন নবীর প্রতিটি দয়ার হাত কুদরতের পক্ষ থেকে দিয়ে দিলাম মরাকে জান দিতে পারে আমার নবী সূর্য ডুবে গেলে তুলে দিতে পারে আমার নবী চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডন করতে পারে আমার নবী জাহান্নামীকে জান্নাতি বানাইতে পারে আমার নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ রহমতের হাত দিয়ে আপনি পুঁতে দিন আমি মুনিবের কাম মুনিবে চালিয়ে দেব ইতেই নয়াতুর বড় কিছু করলো হন ষড়যন্ত্র আন্ন বললে আঠিয়ে পারিব আই মুনিব বলা তরই রাশি অন মুকুন্দুর বাইর করিবেন আই থাম বাড়া দিও বড় বড় না সুবহানাল্লাহ স্বর্ণ দিয়ে টিয়া দিয়ে একবার অদ অদে গাছ যেতে বেগের উঠি ওই ইহুদি তোর জ্ঞান নেই ইহুদি কত আওয়াজ রে বাজ ইবে তো জানতেন মামলা না ইবে তো আসা আসা আখিরি জামানার নবী সুবহানাল্লাহ আর কানা বড় করে হন না আল্লাহু আকবার মুক্তি ভাইরা না ভাই এন সুলাইমান ফারসি হদে আয় 250 বছর হায়াত যেতে ভাই 250 বছর হায়াত যাই
এবার হতে দুয়া সাহাবি সাহেবের লেগে কিনা সাহাবি তোমার আর সাহেবের সাথে হয়তো বহুত বয়স আর গুরু গুরু সাহেবেরা ওরা কেন আছে হতে আর আসি দিয়ে হতে আরে খরাকেও মসজিদকে মারি বেলা শুধু না হতে দুজন অনেক লেখা হতে লিখুন হতে আয় 250 বছর বয়স তো বউ বেশি ফ বেশি ন হতে আর হতাকান কেউ কিন্তু না স্যার হতে অনেক হাতে গেলে হতে হাদিস দি আর নবীযোগ্য হাদিস হই রে মতর আগে মানুষের সফরত গেলি 1 মাস হল্লাই 15 দিন হল্লাই না তাই হতে জেদ্দুর বাহন নিজে বইয়েরা লোক কারিব ইয়ার বাদ দিয়ে যদি খেয়াল হয় কষ্ট মনে নইব হয়তো মত সক্রান্তর বিছানোর মধ্যে মরিবের আগে আজ সলমন ফার্সি দেখি দি আল্লাহ তো বাহন বেশি দেয় আর বোঝা এখনো আত্মে জাগা আত্মে সম্পদ আত্মে জিন আসিন এখনো বেশি আছে আয় কেড়ে বুঝেন না পারি এত লাহানি দিয়ে আল্লাহর দরবারত আর নবীর উগ্র হাদিসের আমল আয় ঘুরে দেন না পারি আত্মে আলগা নিবের বাদ দিয়ে কিছু সম্পদ তাই ইন মালিক আয় বললেও দিতে তারা মালিক সুতরাং আয় মনে করি কিছু আপ দিয়ে কেন বলে করো না সুবহানাল্লাহ আয় বুঝতে যে না কি বুঝতে চাইলাম সলমান ফার্সি হতে 250 বছর বয়স বিল্ডিং আছে সম্পদ আছে ব্যাকিন আল্লাহর রাস্তা দিবে নাই কিন্তু এখনো আর ফুত আর বউ আর নাতি আর ফুতি ইতারা ব্যাকুর আর্মিকে যাইলে যায় মরির হতে সম্পত্তি না গেম কেন জব দিম কেন হিসাব নিকাশ দিম কেন আর নবী তো হতে আগামী হারিলে এখনো সম্পদ জমানো রাখু ফুত বউ সন্তান ব্যাকুরলে বহুত কিছু গজ্জু নিজুল্লাহ কিছু গজ্জু কিনা এখন আমল আলগাইছ না ওটা $70 দে আই এলেকান জিনিসে রাখি জন করিব আর অবস্থা কিবু ও সাহাবিয়ন ওরা আদকে এরহিমে হায়াত তো আইয়ু আর নবী হায়াত তো আদি ইয়া রাসূলুল্লাহ আর 11 নম্বর কিনা যেত কি কই আর আজাদ করেই দিলে গুণ আয় আর হাকিকে মনি বললে কিছু করিন না পারি একনা করি বললে দোয়া করি দন না অসলমান তোর তো হতিন হায়াতের দরকার ফললে আর নবী হতে 100 বছর মুসলমান হতিয়া তো হাসে গিয়ে হতে 4-50 বছর হতে তো হাসে গিয়ে আর 50 বছর এর হতে হতে একরামা 350 হইলাম আর একরামা 250 বছর তুমি আসিবে বড় করো না সুবহানাল্লাহ আরো বড় করো না সুবহানাল্লাহ সুতরাং তোমার তো আর বাঁচতে সর্বর দেখিলেই ইয়া আল্লাহ এবার আল্লাহ ব্যাকিন ঠিক আছে কিন্তু উগ্র আমল আয় করে দিতে পারেন ইয়ার আল্লাহ আত্মা একটু কষ্ট থাকে অন্তর বড় করো না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বাবাই অকল জীবনত বহুত কিছু করছো করোনা ভাইরাস আজ লাগনি ওমিক্রন আল্লাহ জানে ফলাকলে যাই আল্লাহর হাসে ফজর না কার অকথা দুনিয়া দিয়ে কিনতাম আর বউ আরে কিনিব আর ভয় আরে কিনিব আর সন্তান আরে কিনিব আরে গানা বেড়াতান আরে কিনিব ফাইন তাওয়াল্লাহু ফালাহু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম আর খোদায় খোদ জানি রাখ দুনিয়ার ব্যাকুল তোল্লাই দুশমন আয় খোদা তোর প্রতিপাদক না আয় খোদা আল্লাহ সম্পর্ক ঠিক রাখছ না বড় করে হন সুবহানাল্লাহ এত লারা বাবাই অকল আরো বন্ধু অকল রাতের গভীরতা 2 ঘন্টা প্রায় ফুটিয়েবের হাসন আর 20 মিনিট বাকি আলহামদুলিল্লাহ হন এই 20 মিনিটের ভিতর অনরার হাসে দুয়াসার প্রশ্ন করছো আয় কবরুদ্ধ হাসর সম্পর্কে কিছুটা নজরি আমরা হাসে পেশ করি তাজি আই কবর তো ডর নাই আসর তো ডর আছে না বড় করে হন না যদি হন থাকে আর নবী আর 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 গোলাম বানায় থাকে ঠিক না বে ঠিক তো যারা তো হতে নবীতে পাওয়ার নাই ইতারা কি নবী সাফাত হবে না ইতারা ভাইজন আরা ভাইম না আরাতে ইমান আছে না নাই তো আরো বাবাই অকল অনুরাগ করেন এই মাহফিল ইয়ান লাইব্রেরি না লাইব্রেরি আগামী বছর আরো সুন্দর কোনরা হারা হারা সোনাত্তর আর একটা ব্যাকুল আত্মলম করিব নারায়ে তাকবীর এখানে আত্মান তুলি সুন্দর করে চায় না আর মনিবে সগনা নারায়ে রিসালাত নারায়ে গাউসিয়া সুন্নি সম্মেলন মুন্সিপাড়া ইসলামী সুন্নি যুব সমাজ ঈদে মিলাদুন নবী আল্লাহ কবুল করো আরা মানুষ সমাজই না জুন গেই গুই উন দুরুতুল উজুরুল মুরিদানকল বক্তকল মুহিবকল গাড়ি লয়ে একসাথে উন গেই দে ঠিক না বে ঠিক মুন্সিপাড়া মানুষ তো বেকন আছে হামক্কায় ফসিয়ালা কুটিপতি আটে নাই ঠিক না কারণ কুটিপতিলে শেয়ার নদন দেয় আইবনে তারা গর্ব ওয়াজন ঠিক না
আর যারা আসে মধ্যবিত্ত গরিব মানুষ হবে, ঠিক না? অবা এই মাহফিলিয়ান যদি ঠিক থাকে, অন্য আর কবর হাসর দিন দেয়, এই কবর লাই ডর নাই, আসর লাইও ডর নাই। সুবহানাল্লাহ। কারণ যারা নবীওয়ালা ইতারা দুনিয়া তো লালবাদ, কবর তো রিজিকুর মামলা, আসর তো লালবাদ চলে যাবে। আমিন হইবেন, হাইবেল্লা মনে হন না, মনে হন না বেগুনতা হাইবেল্লাই যদি মনে হয় তো হয়। অবা পৃথিবীর জগত বহুত বিক্ষেপ, বহুত লটারি মাধ্যম, ওমিক্রণ না হয় বেল্লাই, কিডনি ফেল নয় বেল্লাই, আশা পূরণ বেল্লাই, তকদির পরিবর্তনে বেল্লাই, আরো বাপ্পাই হল নিজের মা বর গুণ মাফ করে দিবেন লাই, নিজের গুণ বিবির গুণ মাফ হইবেন লাই, স্ট্রোক করে নমরিবেন লাই, ওপেন হার্ট সার্জারি নইবেন লাই, আগাম জান্নাতর অনুমোদন পাইবেন লাই, জিন্দেগির গুণ ব্যাখ্যির মাফ করে বেল্লাই, হায়াতরে বাড়াইবেন লাই, আর দুঃখ দুর্দশা মুসিবত ফুরলি এত মুক্তি লেবেন লাই। আর মা বাবা তুমি কার নিয়ত গ্রহণ প্রয়োজন আছে না নাই? নিয়ত যদি প্রয়োজন হয় তো ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, ঠিক না? নিয়তের উদ্ব্যাখ্যান তার মদা তা আর বাব্বাই অকল যারা আজের মাহফিলের মধ্যে আসন বড়ে 1 বছর টাইম আছে আবাজ নিজের মার ইসালে সোয়াব, বাফর ইসালে সোয়াব, দাদাদের ইসালে সোয়াব, ইয়ে নাই গরত দিচ্ছেন না। এই মুন্সিপাড়ার ইসলামী সুন্নি যুব সমাজের ঈদে মিলাদুন নবী দিয়ে রেখে গুণ হইব না, উন্নয় হইব না, আদায় হইব না হন। তবে আয় কমিটির হাসে কান আপিল গুজুম অনরা উগ্র ডাকতে ফেলেবেন যারা উগ্র গুরু ধরনে, কারণ গুরু দিবে তো অনরারে ডাক্য দিবে তো তার ঘরত অনরা, কারণ ইতর মা বর মেহমান যেন শুয়ে ফেলেন যাই। আমিন হন না, নিজের গানা বেড়াদের শুয়ে ফেলেন যাই, ঠিক আছে না? এই লোক বাহাদুর মরদ খোয়াব আগামী বছর এই মাহফিলিয়ান শুয়ে বেল্লাই টিকতাই বেল্লাই উগ্র গুরু দিয়ে মা বর ইসালে সব নিজের গুণা মার গুণা বাবর গুণা মাফ করে বেল্লাই, ওপেন হার্ট সার্জারি নয় বেল্লাই, ইজ্জত রক্ষা বেল্লাই, তকদির পরিবর্তন মানে বেল্লাই বাহাদুর মরদ খোয়াব হন উগ্র বাপ আসন্ন হন, উগ্র ভাই আসন্ন হন, এলাকার দেশি বিদেশি প্রবাসী যে এই মাহফিল্লার সুন্দর সফল সার্থক বেল্লাই উগ্র গুরু দৈন্য হন আসন খানদানের জন্মদিন